할렐루야! 우리 친구들 모두 만나서 반가워요. 일주일도 잘 지냈죠? 하루하루 지켜주시고 함께 하신 하나님께 진심으로 감사드리고요. 이제 우리 친구들이 곧 교회에 와서 전도사님과 선생님들과 함께 예배 드릴 텐데요. 그때까지 건강한 모습으로 잘 지내기를 기도할게요. 이 시간에 아직 교회에 나오지 못하고 영상으로 예배를 드리지만 하나님을 사랑하고 또 하나님께 감사드리는 마음으로 예배드려요. 사도신경 드리면서 오늘 예배를 드릴게요. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. Dear Heavenly Father, we thank you so much for allowing us to worship this Sunday. Lord, even though we weren't able to gather in one place and worship all together in person, we still give you thanks for allowing us to do this at the comfort of our homes through online service. Lord, we really want to really focus all of our energy, concentration, and our hearts towards you in this time. Let all the other distractions be set aside, and anything that's not from you, let it fall to the ground, Lord. I pray that as we listen to your living word being preached, I pray that it will really awaken our souls, and I pray that it will really plant seeds in our hearts so that it may grow and it may produce fruit that really reflect who you are. Lord, I pray that our actions and behaviors will really reflect your character and let us become more like you day by day. Lord, we thank you so much that for all the things that you have allowed, all the family members who are around us. I pray that you'll keep us safe throughout this week and the weeks to come, Lord. I pray that we'll be able to trust in you more in these difficult times and really be able to use this time to get to know you better and in more depth as well, Lord. We thank you, we praise you, and we trust that you've got everything under control and that, Lord, you are good all the time. We thank you, we love you, and in Jesus' name we pray. Amen. Dear God, thank you for giving us this day to worship you and to forgive our sins, such as lying, fighting, and disobeying the elders. And also sometimes life can be hard, and if we keep on trying, we can grow more faith in you, God. And please let us know what is right and wrong. And please let us live through your sermon. In Jesus' name we pray, amen.
one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. He didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. How sweet is your name, how good you are. We love to sing of your name, Lord. Love to sing of who you are. Death could not hold you. The
오늘은 하나님의 말씀 느헤미야 2장 9절에서 20절 말씀 함께 살펴볼게요. 느헤미야 두 번째 시간인데요. 위대한 애국자 느헤미야 말씀 함께 살펴봐요. 지난주에 외울 말씀은 이사야 40장 31절이었는데요. 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개쳐 올라감 같을 것이요. 말씀하셨는데요. 무슨 말씀일까요? 하나님만 믿고 의지할 때 하나님이 주시는 새 힘을 얻을 수 있어요. 하나님께서는 하나님을 믿고 의지하는 하나님의 자녀들에게 독수리가 힘있게 날개치며 올라가는 것처럼 하나님이 주시는 힘으로 살아갈 수 있다고 말씀하세요. 우리 친구들에게 힘들고 어려운 일이 있을 때는 언제나 하나님만 기억하고 하나님만 믿고 의지하세요. 이번 주 외울 말씀은 잠언 14장 34절인데요. 공의는 나라를 영화롭게 하고 죄는 백성을 욕되게 하느니라 말씀하셨는데요. 하나님께서 원하시는 올바른 삶을 살아갈 때는 자기 나라를 번창하게 하지만 하나님께서 기뻐하지 않는 죄를 짓는 삶을 살 때는 나라와 민족을 부끄럽게 만들어요. 그러니까 하나님 앞에 올바른 삶을 살아가는 우리 모두가 되어야 돼요. 지난주 느헤미야 말씀을 함께 나누었는데요. 느헤미야는 유다 사람으로 페르시아의 수도인 수산궁에 살면서 페르시아 아닥사스다 왕에게 수를 따르는 일을 했어요. 12월 어느 날 느헤미야는 너무나 가슴 아픈 이야기를 듣게 되었어요. 느헤미야의 형제인 하나니와 몇 명의 유다인 친구들이 예루살렘을 갔다가 수산으로 돌아왔어요. 느헤미야는 그들에게 정말 좋지 않은 소식을 듣게 되었어요. 예루살렘에 살고 있는 사람들이 아주 큰 어려움을 당하고 있고 예루살렘 성벽은 무너졌고 성문들은 불타버렸고 다른 나라 사람들이 하나님의 백성을 조롱한다는 말을 듣게 되었어요. 느헤미야는 자기 백성들을 어떻게 도와야 하는지 잘 알지 못했어요. 그래서 하나님께 모든 것을 의지하고 맡기면서 금식하고 기도했어요. 하나님께서 기도하는 것을 응답해 주실 것을 믿으며 아닥사스다 왕의 마음을 변화시켜 주시도록 계속해서 기도했어요. 어느 날 느헤미야가 왕에게 술을 따라 드릴 때 느헤미야의 얼굴이 슬퍼 보였기 때문에 왕은 그 이유를 물어보았어요. 느헤미야는 예루살렘 성이 폐허가 되고 성문들이 불에 타버렸기 때문이라고 대답했어요. 그리고 유다 땅으로 가서 예루살렘 성을 건축하게 해달라고 왕에게 말했어요. 페르시아의 아닥사스다 왕은 느헤미야를 예루살렘으로 가도록 허락해 주었고 느헤미야가 구한 모든 것을 주었어요. 느헤미야 2장 8절 말씀에는 내 하나님의 선한 손이 나를 도우심으로 왕이 허락했다고 말씀하세요. 이제 느헤미야는 긴 여행을 하게 되었어요. 느헤미야는 자신이 유다인인 것을 감사하고 유다를 사랑했어요. 수도 예루살렘이 황폐해진 것을 매우 안타깝고 부끄럽게 여겼어요. 느헤미야는 빨리 예루살렘에 도착하기를 원했어요. 왕은 느헤미야와 동행할 군대 장관과 마병들을 보내주었는데요. 수산에서 예루살렘으로 여행하는 도중에 일어날 수 있는 위험한 일이나 적들로부터 느헤미야를 보호하기 위해서 그렇게 한 거예요. 수산에서 예루살렘까지 느헤미야는 적어도 3개월이 걸리는 여행을 해야 했어요. 드디어 유다에 도착한 느헤미야와 또 함께 여행했던 사람들은 어떤 마음이 들었을까요? 그들은 매우 감격했을 거예요. 자기 나라를 사랑하는 마음이 있기 때문에 자기 나라를 지키기 위해서
왔으니까요. 우리 친구들은 우리 친구들의 부모님이나 아니면 할아버지, 할머니가 사셨던 대한민국을 어떻게 생각하나요? 또 우리가 살고 있는 호주를 어떻게 생각하나요? 나라를 사랑하는 마음과 감사하는 마음이 있나요? 느헤미야와 함께 여행한 사람들이 예루살렘에 도착했을 때 예루살렘과 그 주변에 사는 사람들은 이 사람들이 왜 왔는지 궁금했을 거예요. 예루살렘에 살고 있는 사람들 대부분은 느헤미야가 자기들을 얼마나 염려하고 있는지, 왜 이곳에 왔는지 이유를 잘 알지 못했어요. 이때 두 남자가 느헤미야가 온 것을 매우 싫어하며 화를 냈어요. 그들은 사마리아의 통치자인 산발락과 암몬의 통치자인 도비아였어요. 그들은 유다인을 미워했고 예루살렘이 다시 강한 도시가 되어서 자기들의 도시보다 더 강하게 되는 것을 두려워했어요. 유다가 더 강해져서 자신들의 나라인 사마리아나 암몬보다 더 강해지는 것을 원하지 않았어요. 그래서 계속해서 유다인들에 대해서 악한 일을 하려고 했어요. 느헤미야는 도착한 지 3일째 되는 날 성벽을 둘러보았어요. 그는 하나님께서 자신의 마음을 감동시켜서 예루살렘을 향하게 하신 일을 아무에게도 알리지 않았어요. 먼저 예루살렘 성벽이 어떤지, 얼마나 망가져 있는지 확인해 보고 싶었어요. 그래서 아무도 모르는 밤에 몇 명의 사람들과 함께 성을 둘러보았어요. 어떤 곳은 돌 무더기와 쓰레기가 쌓여 있어서 느헤미야가 탄 말이 지나갈 수도 없었어요. 느헤미야는 성문 하나하나를 확인했어요. 다음날 아침에 느헤미야가 백성의 지도자들을 모아놓고 말했어요. 여러분은 우리가 어떤 고통을 당하고 있는지 알 것입니다. 예루살렘 성은 폐허가 되었고 그 성문들은 모두 불타버렸습니다. 자, 이제 예루살렘 성벽을 다시 건축합시다. 그래서 더 이상 부끄러움을 당하지 맙시다. 느헤미야는 하나님께서 자신을 어떻게 도우셨는지, 또 아닥사스다 왕이 성을 건축하도록 허락해주고 무엇을 해주었는지 자세히 말했어요. 그러자 백성들은 기쁘게 이 일에 참여하기를 원했어요. 모든 사람들이 자기 나라를 위해서 충성하기를 원했어요. 느헤미야는 그들의 마음속에 유다인인 것과 유다 나라에 살고 있는 것에 대해 자랑스러운 마음을 불러일으켰어요. 유다인들은 자기 나라를 자랑스럽게 생각했고 모두 일어나서 성을 건축하려고 했어요. 그들은 수도인 예루살렘도 자랑스럽게 여겼어요. 예루살렘을 훌륭한 도시로 다시 회복시키려면 모두 각자 자기가 맡은 일을 해야만 했어요. 그래서 모두 건축하기를 준비했어요. 그런데 어려운 문제가 생겼어요. 유다인이 아닌 산발락과 도비야, 게셈이 이 소식을 듣고 유다인을 비웃고 조롱하며 이렇게 말하는 거예요. 무슨 일을 하려고 하는 거야? 왕을 배반하려고 하는 거야? 느헤미야는 단호하게 대답했어요. 하나님께서 우리가 하는 일이 성공할 수 있도록 도와주실 것이고 우리는 하나님의 종이고 성벽을 건축하는 일을 시작할 텐데 당신들은 예루살렘과 아무 상관이 없다고 말했어요. 하나님께서 예루살렘을 축복하시고 다시 회복시켜 주실 거예요. 느헤미야가 온 것을 싫어해서 화를 내는 산발락과 도비야는 유다인을 미워했고 그래서 계속해서 유다인들에 대해서 악한 일을 하려고 했다고 했는데요. 우리 모두는 마음의 생각과 말과 행동으로 죄를 지어요. 그렇지만 우리를 사랑하시는 하나님께서는 예수님을 보내주시고 십자가에 죽게 하심으로
우리의 죄의 값을 갚아주셨기 때문에 성경 베드로 전서 1장 19절 말씀에는 오직 흠 없고 점 없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라 말씀해 주세요. 죄 없으신 하나님의 아들 예수님께서 우리의 죄 때문에 죽어주셨어요. 그리고 다시 살아나셨어요. 지금도 예수님은 살아계세요. 예수님이 오시기 전 이스라엘 백성들은 양문을 통해서 희생제물로 드릴 흠없는 어린 양을 끌고 와야만 했어요. 그러나 이제는 더 이상 죄를 용서받으려고 예루살렘 성전으로 양을 끌고 올 필요가 없게 된 거예요. 성경 요한계시록 3장 20절 말씀에는 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 말씀하셨는데요. 우리 친구들은 나의 죄 때문에 예수님께서 대신하여 십자가에서 죽으시고 다시 살아나셨다는 사실을 마음으로 믿고 있나요? 예수님이 나의 주님, 나의 구세주가 되신다고 믿고 있죠? 이 시간의 말씀을 같이 한번 정리해 볼게요. 이제 느헤미야는 긴 여행을 하게 되었어요. 유다는 그가 사랑하는 나라였고 자신이 유다인인 것을 감사하고 수도 예루살렘이 황폐해진 것을 매우 안타깝고 부끄럽게 여겼어요. 예루살렘에 도착해서 성벽을 둘러본 느헤미야는 백성의 지도자들을 모아놓고 예루살렘 성벽을 다시 건축해서 더 이상 부끄러움을 당하지 말자고 했어요. 느헤미야는 하나님께서 자신을 어떻게 도우셨는지 또 아닥사스다 왕이 성을 건축하도록 허락해주고 무엇을 주었는지 자세히 말했어요. 그러자 백성들은 기쁘게 이 일에 참여하기를 원했어요. 모든 사람들이 자기 나라를 위해서 충성하기를 원했어요. 유다인들은 자기 나라를 자랑스럽게 생각했고 모두 일어나서 성을 건축하려고 했어요. 유다인이 아닌 산발락과 도비야, 게셈이 이 소식을 듣고 유다인을 비웃고 조롱했지만 느헤미야는 그 사람들에게 하나님께서 우리가 하는 일이 성공할 수 있도록 도와주실 것이고 우리는 하나님의 종이고 성벽을 건축하는 일을 시작할 텐데 당신들은 예루살렘과 아무 상관이 없다고 말했어요. 하나님께서 예루살렘을 축복하시고 다시 회복시켜 주실 거예요. 다음 주에 또 하나님의 말씀 함께 살펴볼게요. 이번 주 외울 말씀 잠언 14장 34절 말씀에는 공의는 나라를 영화롭게 하고 죄는 백성을 욕되게 하느니라 말씀해 주셨는데요. 하나님께서 원하시는 올바른 삶을 살아갈 때 자기 나라를 번창하게 하지만 하나님께서 기뻐하지 않는 죄를 짓는 삶을 살 때는 나라와 민족을 부끄럽게 만들어요. 그러니까 하나님 앞에 올바른 삶을 살아가는 우리 모두가 되어야겠죠. 이 시간 말씀을 기억하며 함께 기도할게요. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘은 자신의 땅 유다 예루살렘을 사랑하고 자신의 민족을 사랑한 느헤미야에 대한 말씀을 들었어요. 우리에게 나라를 사랑하는 마음 주셔서 대한민국과 호주를 위해 기도하게 하시고 전 세계 어려운 나라들과 어려운 이웃들에게 복음을 전하며 어려운 이웃들을 돌아볼 수 있는 마음 주셔서 하나님의 나라를 세워갈 수 있게 해주세요. 우리 친구들 모두 일주일도 건강하게 지켜주시고 각 가정과 교회를 지키시고 보호해 주세요. 아프신 분들을 치료해 주시고 예수님을 믿지 않는 가족들과 이웃들 그리고 친구들이 예수님을 믿게 해주세요. 감사드리고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
오늘 말씀을 통해서 우리가 다 배운 것처럼 먼저 하나님께 기도해요. 그리고 우리가 할 수 있는 일이 무엇인지 하나님의 도움을 구하고 실천했으면 좋겠어요. 나라와 민족을 위해서 기도하는데 특별히 우리가 살고 있는 호주 땅을 위해서 또 대한민국 전 세계 어려운 나라와 사람들을 위해서 기도하면서 그분들에게 예수님의 사랑을 또 전하는 우리 모두가 되었으면 좋겠어요. 우리 그렇게 함께 기도해요. 모든 예배를 주기도문으로 마칠게요. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 친구 친구들 다음 주에 또 만나요. 빠이.